کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں مگر قوم نہیں سن رہی ہے، میرے سرکار اعلان فرما رہے ہیں مگر قوم توجہ نہیں دے رہی ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق مکہ سے تجارت کرنے کے لیے تشریف باہر لے گئے تھے، آپ کو رئیس مکہ کہا جاتا ہے۔ وہ باہر جا رہے تھے اور شام کے قریب پہنچے، شام ہو گئی تھی، ایک جھاڑیاں پڑی، ان جھاڑیوں میں ایک گرجا گھر پڑا، اس گرجا گھر کے قریب آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ پوچھ لو، تجارت کا سامان رات کا وقت ہو گیا ہے وہاں رکھ دیا جائے اور یہ پورا تجارتی قافلہ یہیں آرام کر لے۔ جب آپ کا غلام جاتا ہے اور جانے کے بعد راہب کے غلام سے ملتا ہے تو راہب کے غلام نے کہا نہیں، ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں، اگر تم اجازت لینا چاہتے ہو تجارت کے سامان کو رکھنے کے لیے تو چلو ہمارے آقا کے پاس۔ راہب کے پاس خادم آپ کا پہنچ جاتا ہے غلام، اور اس نے جا کر کے بتایا۔ راہب نے کہا کس مکہ سے تم آئے ہو؟ جو کھجوروں کے جھرمٹ میں آباد ہے، ہاں ہاں، جو دو پہاڑیوں کے درمیان میں ہے، ہاں۔ کس مکہ سے تم آئے ہو؟ وہی مکہ جس مکہ میں زمزم ہے، ہاں، اسی مکہ سے تم آئے ہو۔ اس نے ساری باتوں کا جواب دیا، کہا اچھا جاؤ تم اپنے آقا کو بلا لاؤ۔ اب وہ خادم آیا اور اس نے عرض کیا حضرت ابوبکر ابن قحافہ سے کہ آپ چلیے، پادری پہلے آپ کو بلا رہا ہے، بلا آپ کے مشورہ اور آپ کے پوچھے ہوئے تجارت کے سامان کو رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق پہنچ گئے، جیسے آپ پہنچے تب تک راہب کھڑا ہو گیا اور اس نے آپ کی پیشانی کو چوم لیا اور چومنے کے بعد آپ کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے لیا اور اس نے کہا اے ابوبکر ابن قحافہ تم مجھے اجازت دو میں تمہیں امیر المومنین کہوں۔ تب تک حضرت ابوبکر صدیق چونک پڑے، آپ نے کہا عجیب معاملہ ہے، تم امیر المومنین مجھے کہو گے؟ کہا خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے ابوبکر ابن قحافہ، اس وقت مکہ میں نبی مبعوث ہوئے ہیں اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، ان کا کلمہ سب سے پہلے تم پڑھو گے اور ان کے خلیفہ سب سے پہلے تم بنو گے، امیر المومنین پہلے تمہیں کہا جائے گا۔ یہ میں یوں ہی نہیں بتا رہا ہوں بلکہ میرے پاس یہ ساری نشانیاں موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر کا یہ سننا تھا کہ ایک عجیب حیرانی کیفیت ہو جاتی ہے، رات گزر جاتی ہے، سامان تجارت رکھ دیا جاتا ہے اور پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے وہی اپنے تجارت کے مال کو تاجروں کو دے دیا اور وہیں سے واپس آ گئے۔ جب آپ مکہ میں پہنچے تو آپ نے سنا واقعی اللہ کے حبیب نے نبوت و رسالت کا اعلان فرما دیا ہے۔ مکہ میں سب سے پہلے ابو جہل مل گیا اور ملنے کے بعد کہتا ہے اے ابوبکر ابن قحافہ آ جاؤ آ جاؤ، ابھی تم تجارت سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تمہارے ساتھی محمد تو رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا ابھی میں کچھ جواب نہیں دے سکتا ہوں، ابھی راستے کے گرد و غبار میں اٹا ہوا ہوں، ابھی میں فرصت پا جاؤں سکون ہو جائے پھر جائزہ لیتا ہوں۔ آپ اپنے گھر گئے، سارا سامان رکھا اور رکھنے کے بعد گھر والوں سے پوچھا بتاؤ تمہیں محمد کا پتہ ہے کہیں؟ گھر والوں نے کہا ہم ان کا پتہ تو نہیں جانتے ہیں، البتہ انہوں نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا ہے جس سے مکہ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ آپ نے پوچھا کسی نے ان کو نبی مانا کہ نہیں مانا؟ گھر والوں نے کہا ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کسی نے نبی رسول تسلیم کیا کہ نہیں کیا۔ اب آپ پتہ لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، پتہ چلا کہ اسی پہاڑ کی طرف آپ تشریف لے گئے ہیں، میرے آقا فاران کی چوٹی پر تشریف فرما ہیں، ادھر حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں۔ جیسے سرکار پر نگاہ پڑی آقا نے حضرت ابوبکر کو دیکھا، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور آقا ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر آؤ آؤ، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اب حضرت ابوبکر آگے بڑھ رہے ہیں اور آقا بھی چند قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے امتی کے لیے نبی کھڑے ہو رہے ہیں اور دیکھو اگر امتی کے لیے نبی کھڑے ہو جائیں تو کیسی بات ہے، اور نبی کی تعظیم کے لیے امتی کھڑا ہو جائے تو گناہ کی بات کیسے کر رہے ہو؟ حضرت رسول کائنات ابوبکر ابن قحافہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور جب آپ کھڑے ہو گئے سرکار ابوبکر سرکار کے قریب پہنچے تو آقا نے ہاتھ میں ہاتھ لیا، مبارکباد پیش کی، فرماتے ہیں ابوبکر ابن قحافہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صرف اتنا عرض کیا تھا کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ اپنے نبوت و رسالت کی کوئی نشانی پیش کرتا ہے، تب تک میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر ابن قحافہ کیا راہب نے جو گرجا گھر میں تمہیں میرے لیے بشارت دی ہو کافی نہیں ہے میرے رسالت سبحان اللہ تھا؟ میرے آقا سے حضرت ابوبکر نے عرض کیا ہے میرے آقا اب رہنے دیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل فرما لیجیے۔ صدیق عظیم شخصیت ہے جو پہلی بار کلمہ پڑھ کر کے پہلے انسان مذہب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ کرتا چلوں یہ مسلمانوں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بات صرف سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں کلمہ پڑھنے کی تحریک کیسے پیدا ہوئی، علم غیب مصطفیٰ کو جان کر کے ان کے دل میں تحریک پیدا ہوئی کلمہ پڑھنے کی۔ سب سے پہلا انسان جو نبی کے علم غیب کو تسلیم کر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، آج کچھ ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو خدا کی عطا سے بھی نبی کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسلام میں تمہارا داخلہ کیسے رہے گا؟ آؤ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیا، مر
मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने कलमा पढ़ा, औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा, गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद इब्न हारिसा ने कलमा पढ़ा। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले पहले कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं। अब इस्लाम फैलना शुरू हो जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने तौर पर इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमा रहे हैं। सरकार के खिलाफ दुश्मनी हो रही है, घर घर में इख्तिलाफ उठ जाता है, बाप बेटे में जुदाई हो जाती है, बीवी शौहर में इख्तिलाफ हो जाता है, मगर मेरे सरकार अपनी तहरीक को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। मक्का वाले बहुत तंग कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं कि रास्ता चलना दुश्वार हो जाता है। बाजारों में अबू लहब, अबू जहल, ये शकीउल क़ल्ब मरदूद लोग घूमा करते थे और लोगों से कहा करते थे, ए लोगों, मोहम्मद की बात ना सुनो, अगर इनकी बात सुनोगे तो अपने दीन से हट जाओगे, ये ऐलान किया करते थे। मगर मेरे सरकार भी रिसालत का पैगाम पहुंचाया करते थे। एक रोज मेरे सरकार आबादी से बाहर तशरीफ ले गए हैं, आकाए करीम बाहर तबलीग फरमा करके आ रहे हैं। शाम हो रही है कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत आ रही थी, उसका बोझ बाज वजनी था, वो कभी अपने बोझ को लेकर के चलती कभी रख देती, फिर कभी लेकर के चलती कभी रख देती। तब तक मेरे सरकार करीब पहुंच गए। आपने पूछा, बूढ़ी खातून कहां जाओगे? उसने अपने मंजिल की निशानदेही कर दी। आका ने उसके बोझ को संभाल लिया। अब सरकार चल रहे हैं और वो बूढ़ी औरत चल रही है। मेरे आका आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं ताकि बूढ़ी औरत को तकलीफ ना होने पाए। उस खातून ने पूछा, ये अरब के शरीफ मर्द, ये तो बताओ कि किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? आका ने फरमाया, मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश से है। वो पूछती है, कबीले कुरैश में ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े अच्छे हो। ये पूछते हुए वो चली जा रही है। उसने कहा, अब ठहर जाइए। जब मेरे सरकार ठहरे तो कहा, रख दीजिए, यही मेरा गरीब खाना है। आका ने उसके बोझ को रखा, मेरे सरकार चलने लगे। तो उसने कहा, आप मजदूरी ले लीजिए। आका ने फरमाया, मुझे मजदूरी की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा था, तुम्हारी जरूरत थी, मैंने तुम्हारी जरूरत को हल कर दिया। उसने कहा, आप बड़े अच्छे शरीफ मर्द हो, अरब में ऐसे शरीफ कम पाए जा रहे हैं जो दूसरों की मदद इस तरह से कर दिया करते हैं और उजरत ना लेते हैं। आपने ये तो बताया कि मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश से है, कबीले कुरैश में ऐसे शरीफ लोग पाए जा रहे हैं। मैंने सुना है कि कबीले कुरैश में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पैदा हुए हैं जो नबूवत रिसालत का दावा कर रहे हैं। ये अरब के शराय शरीफ मर्द, क्या तुम उनको जानते हो? आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ये बूढ़ी औरत, बताओ क्या तुम उन्हें पहचान रही हो? उस औरत ने कहा, मैं उनको पहचान कर क्या करूंगी, मैंने सुना है कि उनकी बोली जो सुन लेता है वो अपना मजहब छोड़ देता है, उनका दीन कबूल कर लिया करता है। मैं सिर्फ इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम बड़े शरीफ हो और नरम दिल हो, उनके करीब न जाना, वो भी कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते हैं। तब तक आका ने इरशाद फरमाया, एक खातून, जिस मर्द के ताल्लुक से तुमने सुना है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मैं ही हूँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह तुम ही हो, तो सबसे पहले मुझे कलमा पढ़ाओ, इस्लाम में दाखिल करो। अल्लाह के हबीब ने कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। मैं अर्ज करता हूँ, ये मुसलमानों, यूरोप के मुहक्किकीन ने जब मजहब इस्लाम की तबलीग का ये तरीका देखा तो आज भी कहने पर मजबूर हैं कि मजहब इस्लाम को जिस तरह से पैगम्बर इस्लाम ने फैलाया है, अगर अखवत व मोहब्बत और रहमदिली का वो पैगाम पेश करके मजहब इस्लाम की नशो इशाअत की जाए तो आज भी दुनिया के गोशा गोशा में सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम होगा। ये मेरे सरकार इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं। इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम फैलता चला जा रहा है, इस्लाम की मुखालफत करने वाले भी बढ़ते और फैलते चले जा रहे हैं। जब मुखालफीन हद से ज्यादा हो गए और मारपीट दहाड़ शुरू हो गई, हजरत बिलाल हफ्सी 8वें नंबर पर हैं, जिनको बहुत सताया जा रहा है, खरीद कर आजाद किया गया। हजरत अमीर हमजा उसी मौका पर इस्लाम लाए जब अबू जहल ने सरकार को पत्थर फेंक करके मार दिया था और आका के सर अक़दस में पत्थर मस हो गया था, खून निकला था। हमजा बाहर गए हुए थे, आते हैं और बीवी ने बता दिया कि कबीले कुरैश के नौजवानों को क्या हो गया है कि मोहम्मद जैसे शरीफ और अमीन सादिक को ऐसे ऐसे लोग पत्थर फेंक दें, उनको नामूस की कभी ख्याल नहीं आ रहा है। इतना सुनना था कि सरकार के चिता हजरत हमजा आगे बढ़े थे, अबू जहल को मारा और उसके सर को फोड़ दिया था, हाथ तोड़ दिया था, बड़ा हंगामा हुआ था। और उसके बाद हरम शरीफ में गए, मेरे आका नमाज पढ़ रहे थे। हरम शरीफ में जाने के बाद कहते हैं, मेरे भतीजे खुश हो जाओ, मैंने उस मरदूत से तुम्हारी चोट का बदला ले लिया है। आका फरमाते हैं, चचा जान, उस वक्त तक मैं न खुश हूँगा जब तक आपका कुफ्र न टूट जाए। आपने अर्ज किया है, बेटा मुझे आपकी खुशी मंजूर है, अगर कलमा पढ़ने में खुश हो रहे हो तो लो मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। इस्लाम में दाखिल हो गए, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। 40वें नंबर पर हजरत उमर फारूक आजम हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस तरह से इस्लाम के फरोग का सिलसिला आगे फैलता चला जा रहा है। जब सारे मक्का के काफिर
जब परेशान और आजिज हो गए तो ये सब के सब हजरत अली के बाप अबू तालिब के पास गए और जाकर के कहने लगे, ए कुरैश के सरदार सुन लो, आपके भतीजे की बहुत सारी तहरीकें आगे बढ़ती चली जा रही हैं और वो हमारे बुतों को बुरा भला कहते चले जा रहे हैं, अपने दीन में लोगों को दाखिल करते चले जा रहे हैं, आप उनको रोकिए। अगर वो हमसे अरब के किसी हसीन व जमील लड़की से शादी करने के लिए मांग करें तो हम तैयार हैं, अगर वो हमारी सरदारी चाहते हैं तो हम सरदारी देने के लिए तैयार हैं, वो हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहें, हमारे माबूदों की बुराई ना करें। हजरत अली के बाप अबू तालिब ने कहा, बेटा सुन रहे हो लोग क्या कह रहे हैं? तो आका इरशाद फरमाते हुए, चचा जान, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज ला कर रख दें और बाएं हाथ में चांद ला करके रख दें, जब भी मैं अपनी तहरीक से बाज नहीं आऊंगा, ये मैं तहरीक अपनी तरफ से नहीं चला रहा हूँ, ये रब का हुक्म है जो मैं तहरीक चला रहा हूँ और मैं इससे बाज नहीं आऊंगा। हजरत अली के बाप अबू तालिब कहते हैं, बेटा ठीक है, तुम अपनी तबलीग करते रहो, लेकिन अल्लाह की मशीयत देखो कि हजरत अली के बाप अबू तालिब को कलमा नसीब ना हुआ, वो कलमा पढ़ करके दुनिया से नहीं गए। बहरहाल हम हजरत अली के बाप अबू तालिब पर कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बड़ी मोहब्बत थी और पूरी जिंदगी तक वो सरकार से मोहब्बत करते रहे। एक मोड़ ऐसा भी आया था कि शाबे अबी तालिब में सबके सब महसूर हो गए थे, यानी अरब के मक्का के कुफ्फार ने कहा, ओ सरदार कुरैश अबू तालिब, अगर बाईकाट आप अपने भतीजे का नहीं कर रहे हैं तो हम सबके सब आपका भी बाईकाट और आपके सारे बिरादरियों और सारे खानदान का बाईकाट कर देंगे।